예, 안녕하십니까. 이번 시간은 아주 쉬운 걸 좀 해볼 텐데, NBC 뉴스에서, 요번에, 한 뭐 일주일 전쯤 다뤘던 뉴스인데요. 워싱턴 DC에 연방 차원에서 워싱턴 DC 치안에 개입을 했다는 건데, 워싱턴 DC 자체 경찰 가지고 안 되니까 주 방위군이랑 막 불러들였죠. 그래서 그 결과가 지금 나왔는데 대충 한 일주일 지나고 나서 그에 관한 기사입니다. Mayor Muriel Bowser says surge of federal law enforcement has lowered crime in D.C. 이 비디오가 있는데요. 1분 45초 그쯤 될 겁니다. 비디오를 한번 먼저 보시겠습니다. 전체 화면으로. In the next couple of days, I will issue a mayor's order that spells 처음부터요? out of day. In the next couple of days, I will issue a mayor's order that spells out how our Emergency Operations Center will continue to engage with the federal clean and safe and beautiful task force and ensure that task force resources continue to be strategically deployed in the district. This is what we think in just a couple of weeks of experience has worked. Having more federal law enforcement officers on the street. We think having more stops that got to illegal guns has helped. We think that there's more accountability in the system, or at least perceived accountability in the system, that is driving down illegal behavior. We know that we have had fewer gun crimes, fewer homicides, and we have experienced an extreme reduction in carjackings. What we know is not working is a break in trust between police and community, especially with new federal partners in our community. We know having masked ICE agents in the community has not worked, and National Guards from other states has not been an efficient use of those resources. What's still needed is in the city, we're going to continue to need more police. We continue to need more prosecutors, more judges, more effective prevention programs, and we need to ensure local control. 예, 거기까지요. 굉장히 영어를 또박또박 해주시는 분이시죠. 예, 하여튼 전반적으로 기사가 굉장히 쉽습니다. 그래서 좀 빠른 속도로 진행을 해볼 텐데요. 전체적으로 내용은 평이하기 때문에 좀 빠른 속도로 갈 텐데요. Mayor Muriel Bowser says 워싱턴 시장의 이름이 워싱턴 DC 시장 이름이 뮤리엘 바우저입니다. 뭐라고 그러냐면 Trump's surge of federal law enforcement, surge 하면 급등이라는 거죠. 갑자기 이렇게 증가시키는 거. Federal law enforcement는 이제 우리말로 해석하기가 굉장히 어렵습니다. law enforcement는 정확하게 말하면 법 집행기관이라는 건데 정확하게는 무슨 말이냐? 법 집행기관이라는 말이 무슨 말이냐면 체포권을 가지고 있는 모든 그런 사람들이요. 체포권 가지고 있는 경찰, 검찰, 현장에서 바로 영장 없이 체포할 수 있는 권한을 가지고 있는 게 경찰, 검찰도 바로 체포권 가지고 있나요? 하여튼 경찰, 그 다음에 마약 단속국, DEA 또는 코스트가드, 해안경비대, 물론 FBI 거기 들어가고요. 그래서 총칭하는 건데 페더럴 연방 차원의 law enforcement officers라는 말이죠. 그쪽 관계자들의 갑작스러운 증가가 has lowered crime in DC. DC에서의 범죄를 그동안에 낮추어졌다라고 인정을 하는 겁니다. 이 양반이 이제 민주당, 당연히 워싱턴 DC니까 민주당 판이죠. 민주당 시장인데도 그렇게 실토를 한 겁니다. DC 메이어 뮤리엘 바우저 on Wednesday 크레딧 하면 구조를 예측하고 있어야 돼요. 크레딧 A with B 이렇게 됩니다. A가 사람이고요. B가 something이고 A에게 B의 공을 넘기다요. 그래서 이 시장께서 트럼프 대통령의 무엇을 something 해도 되네요. 이거 무엇의 공이라고
이거 덕택에 비와 같은 결과가 생겼다 이 말이죠. Directed surge of federal law enforcement. Directed라니까 지시된 트럼프 대통령에서 지시된 급등이요. 급등보다는 급증. Federal law enforcement 연방 법 집행관들의 그 대통령에 의한 갑작스러운 이런 증가가 무엇의 덕택이냐면 with lowering crime in the nation's capital. 워싱턴 DC에서의 범죄를 낮춘 것이 이 덕택이라는 겁니다. 이 서지 덕택이라는 거예요. But made it clear. 그러나 다음 같은 점을 분명히 했어요. 다음 같은 점을 분명히 했다 이거죠. The presence of immigration agents and National Guard troops. presence, 존재요. 지금 워싱턴 DC에 쫙 깔려 있잖아요. 이거 주로 ICE 요원들이요. 이미그레이션 단속 요원들, 그 다음에 이거 다른 주에서 온 이제 주 방위군 병력들 이런 것들의 존재가 is not working. 지금 효과를 발휘하고 있지 않다는 겁니다. 좀 애매한 소리죠. 뭐야 지금? 바우저 나중에 나옵니다. 바우저 conveyed her ambivalent view 바로 나오네요. 바우저가 conveyed 전달하다죠. 그녀의 ambivalent가 이렇게 애매모호한 이렇게 해석될 수도 있고 저렇게 해석될 양쪽으로 해석될 수 있는 견해를 트럼프 행정부의 Federalization of DC, DC를 연방화해버린 겁니다. DC를 연방화해버린 거죠. 그것에 관한 자신의 이 애매모호한 견해를 전달했는데 이나 Situational Update에서 전달했다는 겁니다. Situational Update이 뭐겠느냐 하면 상황에 대한 업데이트입니다. 즉, 뭐 설명 안 해도 되겠지만 영영사전에서 이제 따온 걸 읽어보면요. 상황에 대한 업데이트는 뭐냐? A report providing the most current information. 가장 최근의 정보를 제공하는 보고죠. 그것이 뭐 written report 또는 oral report 둘 중 어느 쪽이 되든 간에 about a specific event or circumstance. 구체적인 어떤 사건이나 아니면 상황에 대한 그래서 상황에 대한 업데이트를 situational update이라고 그러네요. 언제 이래로 하니까 트럼프 announced efforts, 트럼프 대통령의 노력들을 발표한 이래로 어떤 노력이냐 combat crime, 범죄와 싸우겠다는 겁니다. in the city, 이거 워싱턴 DC에서의 언제 발표했냐? 8월 7일 날 발표했다는 겁니다. 한 20일 됐네요. 워싱턴 DC에 병력이 투입된 게 20일 넘었는데 on one hand, 한편으로는요, she said, 시장께서 뭐라고 그랬냐면 the changes have resulted in 이러한 변화요. 변화가 뭡니까? 워싱턴 DC 자체적으로 해결해야 되는데 범죄가 하도 많아서 연방에서 개입하는 이런 변화 have resulted in less crime. 범죄가 줄어든 것을 초래했습니다. But on the other, 다른 한편으로는요, she also expressed deep concern. 그녀가 또한 깊은 우려를 표명했어요. 무엇에 관해서 residents living in fear. 주민들의 공포 속에 사는 것에 대해서 했다 이거죠. 그런데 이건 조금 이제 말썽이 생기는데 living in fear가요. 시장께서는 living in fear 그 비디오에서 보았지만 무엇 때문에 주민들이 공포했더냐 하면 특히 이제 ICE 요원들 불법 처리자들 체포하려고 온 사람들이 마스크를 쓰고 다녀요. 자기 신분을 얼굴을 안 알리기 위해서 보복당할까봐 그 갱단들한테 마스크 쓰고 다니니까 이 연방 요원들 때문에 겁이 난다는 겁니다. 그런데 사실은 이제 공화당 쪽에서 보자면 안 그래도 이 오기 전에는 또 주민들이 뭐 때문에 공포 속에 살았냐면 범죄 때문에 공포에서 살았겠죠. 이래도 공포 저래도 공포이겠지만은 we greatly appreciate the surge of officers. 우리가 크게 고마워한다는 거죠. 이 경찰관들의 증가요. That enhance 그것이 강화시켜주고 있습니다. 경찰관들의 surge가 what MPD has been able to do in this city. MPD가 이 도시에서 그동안에 할 수 있었던 거. MPD가 뒤에 나옵니다만 Metropolitan Police Department입니다. 이거 경찰국 워싱턴 DC 경찰국이 그동안에 이 도시에서 할 수 있었던 것 조금은 애매모호하게 비논리적으로 이야기하고 있네요. MPD가 뭐 완전하게 이 도시에서 할 수 있었던 일을 강화하다. 완전하게 할 수 있었으면 뭘 강화를 해요? 좀 부족하게 한다고 그래야 되는데 그렇게 말하기는 싫으니까 이렇게 했는데요. 바우저, 데모크라, 민주당 사람입니다. told reporter 기자들한테 말했고요. about the expansion of federal law enforcement, federal law enforcement의 이 확대에 관해서요. and its partnership with 그리고
이 Federal Law Enforcement의 파트너십이요, 뭐 협조라고 해야 되겠죠. With the Metropolitan 현지 경찰과의 협조. Carjackings, she said, were the most troubling crime. 이 자동차 도난 사고요. 자동차 주차해 놓으면 렌트카에 등 자동차 몰고 가버리는 겁니다. 그 자동차 키 없어도 얼마인지 운전하고 갈 수 있죠. 예, 이것이 가장 문제가 되는 그 범죄였다 이거죠. That plagued, 엄청나게 괴롭히다. plague, 전염병에서 나왔기 때문에 괴롭히다. 이게 2023년에 워싱턴 DC를 엄청 괴롭혔던 and they've decreased in recent years. 그런데 이 carjackings가 자동차 절도 행위가 최근 몇 년 동안에 계속해서 줄어들었다는 겁니다. 바우즈에서 또 뭐라고 그랬냐면 in the 20 days since the federal takeover, 연방정부의 takeover요, 인수요. 완전히 워싱턴 DC 치안을요, 연방정부에서 인수해버렸잖아요. 그러고 난 때로부터 20일 동안, 그러니까 8월 7일부터 27일 동안이요. 이 기간 동안에 there has been 80% drop, 80% 감소가 있었다는 겁니다. carjackings. 무엇과 비교했을 때 compared with the same period last year, 작년 동기 대비 87%의 자동차 도둑 줄어들었고요. The data cited also showed 인용된 과거분사입니다. 인용된 데이터가 또한 보여주었다. 그러니까 데이터가 꼭 필요한 말은 아니죠. The data, the가 있기 때문에 이미 특정된 거예요. 똑같은 데이터란 말입니다. 똑같은 데이터가 또한 무엇을 보였냐면 15% fall in crime overall. 크라임에 의해서 부사로요, 전반적으로 범죄의 15% 하락이요. 전반적으로 범죄 15% 하락을 보여주었는데, 디스트릭트 워싱턴 DC에서, 여기서는 디스트릭트가 워싱턴 DC를 말하겠죠. During the same period last year, 작년 똑같은 기간 동안에 15% 줄어들었다. 그래서 during이 아니고 compared with 해야 되는데, 당년 동기 대비, 아까처럼 compared with 해야 되는데, We know, 우리가 알고 있습니다. When carjackings go down, carjacking이 내려갈 때, when use of guns goes down, 그리고 총기 사용이 줄어들 때, when homicide or robbery go down, 살인과 그 다음에 강도, 이런 범죄가 줄어들 때, 그럴 때는 어떤 일이 벌어진다는 걸 우리가 알고 있다는 겁니다. 그때 무슨 일이 벌어지냐면 neighborhoods feel safer. 그 동네들이, 결국 이제 주민들이 feel safer, 더 안전하게 느끼고 and are safer. 그리고 사실 더 안전해지고요. 그래서 this surge has been important to us. 그래서 이 surge가 이런 그 경찰력의 추가 배치 이런 급등이 갑작스러운 이 증가가 급증이 우리들한테 굉장히 그동안에 중요했다는 겁니다. Who added 추가해서 뭐라고 그랬냐면 she's been personally engaged with 그 개인적으로 계속해서 접촉을 해왔다는 겁니다. engaged with somebody. 어타니 제너럴 법무부 장관 펜 번디 여사와 그다음에 백악관 chief of staff 비서실장 여기도 이제 여성이죠. 수지 와일스하고 두 사람하고 계속해서 개인적으로 연락을 해왔다는 겁니다. Several members of the city council rebuked about just conciliatory remarks. 6명의 시의회 의원들이 rebuke이라는 단어가 자꾸 나오는데 rebuke은요, 힐체가다 꾸짖다. 이게 뭐냐 하면 reprimand, scold, criticize, chide. 예, 비난하다와 같습니다. 이게요. 힐체가다 꾸짖다라는 게 비난하다, criticize하고 같은 거예요. criticize, reprimand, scold, chide, rebuke 똑같은 거다 이거죠. 이 시장의 conciliatory 하니까 이런 화해적인 conciliation, 화해적 발언을 비난했어요. 시의회의 5명 멤버들이 chiding her, chide가요, 이거요, 비난하면서 for, 무엇에 대해서 characterizing the surge of federal law enforcement, 성격 규정한 것에 대해서요. 왜 그따위로 성격 규정을 하니? 성격 규정하는 거예요. 이 연방 law enforcement의 급증을 어떻게 성격 규정했냐면 시장께서 as helpful, 도움이 되는 것으로 성격 규정했는데요. 무엇에도 불구하고 그렇게 해버렸냐? Despite many Democrats' warnings, 많은 민주당 사람들의 경고들에도 불구하고 많은 민주당 시의원들 뭐 이런 사람들이 경고했는데 Trump is using scare tactics. 트럼프가 지금 이용 중이야. scare tactics. 겁주기 전략이요. 겁주기 전술 말이에요. 겁주기 scare. 겁주기 전술을 이용하고 있다는 겁니다. 왜 그러냐면 to exert his presidential authority, 행사하기 위해서 자신의 대통령 그 권한을 행사하기 위해서 over the city, 워싱턴 DC에 대해서 자기가 머물고 있는 워싱턴 DC에 대해서 대통령 권한을 행사하기 위해서 지금 겁주기 전술을 이용하고 있다. 라는 민주당 사람들이 그런 경고,
트럼프를 까는 이야기에도 불구하고 왜 민주당 워싱턴 DC 시장이 왜 트럼프를 칭찬하느냐 이 말이죠. We should not. 우리가 해서는 안 돼. As the District of Columbia. 이거 워싱턴 DC로서 우리가 워싱턴 DC를 대표하는 사람들로서 이 말이죠. 워싱턴 DC를 대표하는 사람들로서 우리가 하지 말아야 되는 게 뭐냐면 be giving people the impression. 사람들한테 다음 같은 인상을 주어서는 안 된다는 겁니다. 다음 같은 인상을 주면 다음 선거에서 민주당 떨어진다는 말이죠. 어떤 인상이냐? This is a good thing. 이게 좋은 일이다라는 그런 인상. 이거요. 연방정부가 개입하는 거 말이에요. That we are okay with it. 우리가요, 그것에 대해서 괜찮아 하는 거. 그런 인상 주면 안 된다는 거죠. That it's helping the city. 이 트럼프의 이런 조치가요, 워싱턴 DC 도시를 도와주고 있다. 그런 인상 주면 안 된다는 겁니다. It's not doing any of those things. 왜냐하면 트럼프의 이런 개입, 이런 law enforcement 병력들의 추가가 그러한 것들 중에 어느 하나도 하고 있지 않기 때문에 아무 효과가 없기 때문에 그렇다 이거죠. At large council member라는 게 시의원인데 at large는 이제 외교 쪽에서 우리가 들어본 말이죠. 무임소 무슨 장관 할 때도 무임소 장관이라는 게 있죠. 어떤 특정한 책임을 안 맡은 무임소 장관. 그런 말인데 at large council member라는 것은 설명하면 이렇습니다. A representative 시의원인데 who's reelected 선출되는 by the entire population of a jurisdiction. jurisdiction이라는 말이 많이 쓰는 말이죠. 관할권 또는 관할구역. 여기서는 관할구역이라는 말입니다. 어떤 관할구역 전체 사람에 의해서. 그래서 여기서는 워싱턴 DC 전 지역에서 전체에서 선출된 사람입니다. Such as a city or county. city는 아니면 county. 전체에서 선출된 사람이요. Rather than 이것이 아니라 a specific smaller district. 구체적인 더 작은 규모의 어떤 구역이나 또는 ward. 이것도 마찬가지입니다. 이것도 구역인데 둘 다 어떤 선거구, 한 선거구. 예를 들면요. 서울에서 강남이다 무슨 노원이다. 그건 한 지역구가 아니고 전체 서울에서 우리나라는 그런 제도가 없지만 우리나라 같으면 국회에서는 전국구와 같은 역할이다 이거죠. 그래서 이 말하자면 전국구와 같은 이런 역할을 하는 이 시의원이 일단 민주당 사람이에요. 이 사람이 X에 올린 비디오에서 그렇게 주장을 했습니다. I'm not okay with this. 나는요 이 트럼프 행정부의 이런 개입에 대해서 나는요 괜찮지가 않아요. The average resident is not okay. 보통 그 주민들, 워싱턴 DC 주민이요 이것에 대해서 오케이가 아닙니다. DC residents, DC 주민들, DC 유권자들 이것에 대해서 이 트럼프의 조치에 대해서요 괜찮지가 않아요. Ward 1 Council Member, 워싱턴 DC는 그 자체가 District of Columbia, 디스트리트가 들어가 있기 때문에요. 이 워싱턴 DC의 그 선거구는 워드라는 단어를 씁니다. 그래서 제1선거구의 시의원 브라이언이 also 데모크래트 또한 민주당인데 echoed White's sentiment. 아까 말한 이 화이트의 그 감성을 그대로 반복했다 이 말인데요. Writing on X에다 글을 쓰면서 after Bowser's remarks, 시장님의 발언 후에 어떤 발언이냐면 DC is under siege. 그런데 시장의 발언 후에 뭐라고 했느냐 하면 이 that 이하라는 이 명사절은 무엇과 동격 관계에 있는 명사절이냐면 sentiment입니다. 시장의 리마크와 같은 게 아니고 화이트의 즉 시장을 들이까는 다른 민주당 시의원의 sentiment 그 감상인데 무슨 감성이냐 하면 DC is under siege. 워싱턴 DC가요 지금 포위되어 있다 즉 점령되어 있다는 거예요. 미국 정부의 중앙정부에서 연방정부에서 점령되어 있다라는 느낌이요. Residents are afraid. 우리 주민들이 지금 무서워하고 있습니다. Hesitant to go out and to work. 밖에 나가지고 근무하는 걸 지금 주저하고 있어요. Angry 그리고 화나 있습니다. That 이하였어요. 감정형사 뒤에 나오는 형용사 that절은 이유절입니다. 뭐에서 화가 났냐면 our limited autonomy is being eroded. 우리의 안 그래도 제한된 자주권이 우리 워싱턴 DC의 제한된 자주권이 is being eroded. 사라져가고 있다는 겁니다. 야금야금 파도가 와서 모래톱을 갉아먹듯이 야금야금 사라져가고 있다. 그래서 그것 때문에 화가 났다는 겁니다. There's nothing welcome about this. welcome
반가운 게 이 조치에 대해서 트럼프의 조치에 대해서 반가운 게 하나도 없다는 거죠. Bowser said 시장께서는 말하냐면 she spoke to Trump on Wednesday afternoon. 자기가 트럼프 대통령 수요일 날 오후에 이야기를 했다는 겁니다. Though she declined to provide details. 그러나 시장이 세부 사항을 제공하는 것을 거절했어요. decline 거절이죠. of 그들의 논의의 세부 사항이요. and said 그리고 뭐라고 그랬냐면 the meeting was a courtesy. 그 회의는 그 미팅은 하나의 courtesy야. 그 예의. 서로요 좋은 말하고 그냥 그런 그 예의상 하는 방문이었고 그런 거 외에 뭐 구체적인 뭐 이슈를 논의하는 것이 아니었다 이겁니다. I was reminded of 내가 무엇에 대해서 상기받았다는 겁니다. 내가 상기받은 거니까 누가 그 말을 했냐면 트럼프 대통령이 말을 했겠죠. 트럼프 대통령이 그 상기시킨 겁니다. 이 여자 이 시장에게 오신 Our first meeting 우리 맨 첫 번째 미팅 after his election 그의 재선 후에 그러니까 금년 1월 20일 취임이고 작년 11월 5일 날 작년 11월 5일 날 재선된 후 첫 번째 미팅에 대해서 내가 상기 받았는데요. where 그 미팅에서 where라는 이 장소관계부서의 선행설 미팅이겠죠. 이 미팅에서 we discussed 우리 두 사람이 논의했는데 shared priority 공통의 우선과합이요. 이야기해 보니까 그 양반하고 나하고의 프라이어리티가 똑같아. for the 워싱턴 DC에 대한 공통의 프라이어리티에 대해서요. There 이 미팅에서 I was reminded 그 미팅이 아니고 이번에 이 커티시 미팅이요. 어제 수요일날 만난 미팅에서 내가 무엇을 상기 받았느냐 하면 그 트럼프가 뭐라고 그랬냐면 The president's interest in cities predates 이 트럼프의 이 여러 도시들에 대한 관심이요. 여러 도시들. 미국의 도시들이 문제가 많이 있어요. 노숙자만이 아니고 이제 마약 문제, 불법 체류자들 막 계속 이거요. 허가증 없이 일하고 하여튼 문제가 많은데 이 여러 도시에 있어서의 트럼프 대통령의 관심이 predates his time in office. predate 하면 그 전에 있다는 겁니다. his time in office가 in office 이 오피스가 불가산 명사가 되면 사무실이라는 직책이라는 말이죠. 즉 대통령, 즉 공직이라고는 이게 처음입니다. 대통령. 그러니까 비즈니스, 이거 부동산 개발업자 하다가 갑자기 대통령이 됐죠. 그러니까 his time in office는 자신이 대통령으로 있는 시기보다 앞선다는 거예요. 대통령이 되기 전에도 난 여러 도시들에 대한 관심이 있었다라고 내가 상기받았다는 겁니다. And his knowledge of DC 그리고 워싱턴 DC에 대한 트럼프 대통령의 지식이 has significantly increased. 상당한 정도로 증가했다는 겁니다. From the first time, 맨 첫 번째로부터 when, 이거 시간 관계부사 when을 생략할 수 있고요. 이 when은 어떤 때 생략이 가능하냐 하면 시간 관계부사 when은 선행사가 이렇게 time처럼 분명한 시간을 나타낼 때는 when 안 해도 돼요. 언제 때로부터 he was in the White House. 그 맨 처음에 백악관 갈 때 2017년에 비하면 지금 엄청나게 워싱턴 DC에 대해서 많은 것을 알고 있다는 거죠. asked 질문 받았을 때 질문 받은 겁니다. PP니까요. 수동으로 해가지고 질문 받았는데 what assurance she received 어떤 보장을 당신이 받았소? 어떤 보장? 그런데 assurance that 이 that 이하는 assurance와 동격 관계에 있는 명사절입니다. 뭐뭐라는 어떤 보장? Trump won't try to go beyond the surge's 30-day period. 트럼프가요 시도하지 않을 거라는 거래요. 시도하지 않을 거다. go beyond 넘어서는 거. 이 서지에 이 서지 뭐 우리말로 하면 추가 조치입니다. 연방 정부의 추가 조치요. 추가 안보 조치인데 추가 치안 조치인데 추가 조치의 30일간의 기간이 30일 정해져 있는데 그 기간을 넘어서지 않으려고 트럼프 대통령이 시도할 것이라는 그런 어떤 종류의 보장을 받았느냐 라고 질문 받았을 때 바우저 시장께서 뭐라고 답을 했냐면 that was not something 그것이 아니었는데 that I discussed with the president 대통령하고 논의한 주제가 아니었는데 좀 이상하죠. 그게 제1의 관심사인데 이거 언제까지 워싱턴 DC에 이렇게 주방위군이 뭐 밑에서 올라오고 위에서 내려오고 야단이 났는데 언제까지 머물 것이냐 그거 따져야 되는데 30일 지나면 이제 다 돌아가실 거죠. 그거 보장받아야 되는데요. 논의를 안 했다라고 그러죠. 바우저 시그널 시사했는데 the surge may not be needed. may라고 그랬어요. 이런 추가 조치가요.
필요되지 않을지도 몰라. 그랬어요. 추가되지 않을지도 몰라. After the set period. set 과거분사죠. 이 설정된 즉 정해진 그 정해진 날짜 이후에 필요하지 않을지 모른다. What we want is 우리가 원하는 것은 뭐냐면 local control of our public safety ecosystem. 우리 그 현지에서 우리 지방이 즉 워싱턴 DC가 직접 통제하는 거예요. 통제하는 거. 우리의 이 공공 안전 말하자면 이 대중의 안전을 말합니다. 이거 시민들의 안전의 생태 시스템을 우리 자체적으로 통제하는 것이다 이거죠. She said 언제 when she was asked 질문 받았을 때 what she wanted after the month is up 그 한 달이 다 끝났을 때 the month is up 하면 그 한 달이 끝났을 때 당신이 원하는 게 뭐요? 라고 질문 받으니까 그렇게 말을 하더라 이거죠. That includes deployment of officers. 그것은요 뭘 포함하느냐면 deployment 배치지요. 배치. 경찰관들의 배치를 말하고 we want federal officers. 연방정부의 그런 경찰관들이요. 뭐 경찰관이라든가 FBI 요원이라든가 무슨 하여튼 연방정부의 오피서들을 원합니다. That work in coordination with us. 우리들하고 협조하는 워싱턴 DC의 경찰관들하고 협조하는 그런 그 사람들을 원하고요. 즉 어떤 기관을 염두에 두냐면 DEA 마약단속국이죠. ATF는요 주로 총기 이거 여러 가지를 다 하는 거예요. 지금 무기 그다음에 하여튼 이게 총기하고 뭐 ATF가 다 각각 세 가지 걸 그 관리하는 기관입니다. 이것도 아주 큰 기관이. 그다음에 FBI, ATF가요. 세 가지가 뭐냐 하면 ATF 하면요. Alcohol, Tobacco and Firearms and Explosives. ATF가 술, 담배, 그 다음에 이 총기류, 총기 및 폭탄. 그 세 가지를 다 관리하는 기관입니다. ATF가 Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. 다음에요. 이 사람들은요, 이 Federal Officers를 말하죠. 연방에서 하여튼 이 연방 기관에서 나온 이 사람들은 as the chief just mentioned 그 chief가 금방 언급한 것처럼 이 chief는 이제 이거 Metropolitan Police Department 워싱턴 DC 경찰국장입니다. 워싱턴 DC 경찰국장이 금방 언급한 것처럼 이건 뭐냐면 워싱턴 DC의 경찰국장이 금방 언급한 것처럼 이 사람들은 연방 이 오피서들은 work with us 우리들하고 같이 협조하는데 무엇에 관해서 major crime issues 중대한 범죄 이슈에 관해서요 all the time 항상 그러는 거다 이죠. 항상 그 전에도 항상 그렇고 work 단순 현재잖아요. 단순 현재라는 것은 늘 그런다는 거죠. 다음에 she added 추가해서 뭐라고 하냐면 시장께서 after 30일이 지나면 I think we're going to have officers 우리가 오피서들을 가질 거라는 겁니다. And we want officers. 그리고 우리는 오피서들을 원해요. 연방에 이 사람들 그냥 있으면 좋겠다 이 말이죠. We want to enhance our officer presence. 왜냐하면 우리가 officer presence를 강화하기를 원해요. officer presence는 오피서 존재를 강화한다는 말은 오피서 숫자를 강화한다는 말이죠. 숫자를 늘린다는 거죠. 바우스사 시장께서 또 이야기하면서 police department ability 이 경찰국의 능력이요. to address crime 범죄를 다루는 거죠. address, deal with니까 address니까 범죄를 다룰 수 있는 경찰의 능력이 DC에서 would be greatly enhanced. 크게 개선 강화되어질 거다. 그죠? 강화되어질 거다. would 가정법 조동사입니다. 그래서 if절에도 가정법으로 가야 돼요. if the department were if절에 department 3인칭 나눌 때 왜 복수동사 썼니? 그러면 복수동사가 아니고 이게 가정법입니다. 가정법에서는 if절이 직설법이 아니고 가정법일 때는요 was가 없다 이거죠. 주어가 1인칭 단수라도 이거 저는 3인칭 단수라도 were 하나만 씁니다. 그 다음에 왜 여기서는 과거를 썼니 하면 지금 현재를 가정하기 때문에 현재를 가정할 때 if절에서 과거를 쓰고 주절에서 would를 쓰죠. 그래서 만약에 이 디파트먼트가 이 경찰국이 워싱턴 DC 경찰국이 were able to hire 채용할 수 있다면 앞으로 과거로 해석까지 하면 안 돼요. 현재 가정은 현재 또는 가까운 미래를 가정하는 거죠. 만약에 워싱턴 DC 경찰국이 at least 500 police 최소한도
500 police 하면 안 됩니다. police라는 것은 집합명사예요. 경찰들, 여러 직급의 경찰관들을 police라고 그러는데 그냥 500 police 숫자 앞에 이거 숫자 다음에 police 하는 건 좀 어색하죠. 그러니까 할 수 없이 police officers 이렇게 하셔야 돼요. 숫자가 나오려면요. 하여튼 500명의 최소 경찰을 채용할 수가 있다면 over the next several years, 향후 5, 6년 동안에 걸쳐서 할 수 있다면 워싱턴 DC의 이거 크라임 이거요. 경찰의 그 범죄 다루는 능력이 크게 강화될 거다 이거죠. 막막하네요. 지금 현재 경찰 그 숫자 가지고는 안 되겠다 이 말인데 다른 말로 하면 막막하네요. Police Chief 파멜라 스미스 also suggested 경찰국장 파멜라가 또한 뭐라고 암시했느냐 하면 이 기자회견에서요. The city has benefited from 워싱턴 DC가요. 그동안에 혜택을 받았다는 겁니다. 혜택을 봤어요. 득을 봐서 보았어요. 혜택을 입은 겁니다. From the Federal Task Force 연방의 이 태스크포스 팀에 의해서 옛날에는요. 태스크포스가 있고 태스크포스 팀이 있었는데 지금은요. 태스크포스 팀 대신에 그냥 태스크포스 해버리고 말아요. 여기서는 이제 태스크포스 팀이 조직을 말하는 거예요. 연방의 태스크포스 팀으로부터 득을 봤다는 겁니다. 이제 이게 태스크포스 팀이 언제 형성이 되었냐 하면 무슨 목적으로 형성이 되냐면 to bring down crime 범죄를 줄이겠다는 겁니다. 그리고 지금 앞에 suggested 했잖아요. 시사했다 또는 암시했다. 그 다음에 두 번째가 indicate 시사하다. suggest나 indication이나 그 말입니다. 보통 indication 시사하다, suggest는 암시하던데 시사와 암시의 차이가 없어요. 그리고 또 다음 말이 뭐냐면 it could be a solution. 그것이 해결 방안이 될 수 있다는 겁니다. in the long term 또는 in the long run. 장기적으로 보자면 그것이 해결 방안이 될 수 있다는 거죠. 언제? When we do see surges. do see가 뭐니? do see라는 것은 see라는 동사를 강조하는 겁니다. 그래서 동사를 강조해서 해석하셔야 돼요. 우리가 정말로 이 급등을 surges and spike, surge 급등, spike 이것도 뭐 거의 급등입니다. 둘 다 비슷한데 범죄의 급등을 우리가 진짜로 목격하게 될 때에는요. 다음에 바우저스의 시장 이야기가 또 뭐냐면 since the increase in federal law enforcement officers 이거 연방의 law enforcement officer들의 증가 이래로 증가되고 나니까 그러니까 지난 20일 동안에 there have been more stops 더 많은 스톱들이 있습니다. 스톱이라는 말은 길 가는데 또는 자동차 사고 가는데 잠깐 멈춰보라니까 어딜 왜 계속 가냐고 멈춰. 이 스톱이 have resulted 어떤 결과를 초래했니 하니까 the seizure of illegal guns seizure 압수지요. 불법 총기의 압수를 초래했습니다. 불법 총기 이거 하나 압수하면 수십 명 몇백 명은 아니라 수십 명 목숨을 구할 수 있는 거죠. 굉장히 중요한 사건이죠. 중요한 결과입니다. And there has been more accountability. 그리고 더 많은 accountability가 있었다는 겁니다. 책임성이요. In the system. 말하자면 치안 시스템에 더 많은 책임성이 더 많은 책임성이 있어 왔다는 겁니다. That's driving down illegal behavior. 그것이 이러한 책임성이 불법적인 행위를 줄이고 있다는 겁니다. 그래서 accountability라는 말은 굉장히 좀 철학적으로 고상을 떨고 싶은 거죠. 시장님께서 굉장히 고상을 떨고 그래서 이 치안 시스템에서 책임성이 더 증가됐다. 그리고 그 증가된 책임성이 불법적인 행위를 줄였다라는 말은 시민들이 조금 더 책임감 있게 행동하니까 그렇다. 그 말인데 이제 뭐 사실 그 말은 좀 사실하고는 좀 거리죠. 겁먹어서 지금 범죄가 줄어든 거지. We know 우리가 알고 있습니다. We have had fewer gun crimes. 그동안에 우리가요 더 적은 수의 총기 관련 범죄들을 가져왔다는 거. Fewer homicides 더 적은 수의 살인. And we've experienced 그리고 우리가 경험했습니다. An extreme reduction 극단적인 감소요. In car 자동차 절도의 감소. Bowser, however, 그러나 시장께서는 strongly rebuke 강력하게 비난한 거죠. 질책하다, 힐난하다, the Trump administration's deployment of immigration and customs enforcement agents. 이게 ICE죠. ICE 요원들, 그 다음에 National Guard troops, 주 방위군 병력들을 워싱턴 DC에다가 배치한 것에 대해서 강력하게 비난했습니다. 그러니까 무슨 말인지 알 수가 없어요. 어쩌자는 건지. 이 사람들이 와가지고 분명히 범죄 줄어들었다라고 고마워하면서 또한 존재 자체를 이 배치 자체를
맹비난하니까요. 어쩌자는 건지. What we know is 우리가 알고 있는 것이 is not working is a break. What we know is not working은 이렇게 봐야 되겠습니다. We know가 삽입구예요. What is not working 지금 작동되지 않고 있다라고 우리가 알고 있는 것은 뭐냐면 a break in trust. 신뢰가 깨진 겁니다. 신뢰의 붕괴요. 신뢰가 붕괴됐다는 거예요. Between police and community. 경찰과 우리 지역사회 사이에 신뢰가 붕괴된 거예요. Especially with new federal partners in our community. 특별히 이래서 그렇다. 새로운 연방정부의 파트너들이 우리 도시에 와 있으니까 특별히 이거 경찰들하고 말하자면 법집행기관하고 지역사회 우리 멤버들 사이에 불신이 생겼다는 거, 신뢰가 깨졌다는 거죠. We know, 알고 있습니다. Having masked ICE agents in the community, 우리 지역사회에 마스크 착용한 ICE 에이전트를 갖는 것. 지금 우리 동네 워싱턴 DC에요. 이 마스크 착용한 ICE 요원들이 불법 이민자 잡겠다고 때려잡겠다고 총 메고 돌아다니는 이 가면 쓴 이 친구들을 갖는 것이 has not worked. 그 효과를 발휘하지 못했다는 겁니다. 그러니까 긍정적인 효과를 발휘하지 못했다는 거예요. And national guards from other states, 그리고 다른 주에서 온 이 주방위군들이 has not been. 왜 동사가 단순히 하면 national guards도 앞에다 붙여가지고 주어를 having으로 본 겁니다. 갖는 거 두 가지요. 마스크 착용한 아이스 이거 불법 이민자 그 체포 요원들 그 다음에 두 번째는 주방위군들을 갖는 거 이 두 가지를 갖는 거. 그래서 주어가 단수니까 동사가 단수다 이거죠. has not been an efficient use. 그것이 하여튼 그것이 효율적 이용이 아니었다는 거죠. Of those 그러한 자원의 효율적인 이용이 아니라고 이해를 우리가 하고 있다는 겁니다. 알고 있다는 거예요. We know. While she refused to say, 시장께서 발언하기를 거절하셨지만 whether she brought up her concerns about ICE arrest to Trump or Bundy, 그녀가요 brought up 제기했느냐 이겁니다. 그녀의 우려사항, 이 ICE가 시행하는 체포들이요, ICE 요원들이 시행하는 체포들, 불법 체류자들 체포하는 것, 이것에 대한 우려를 불법 이거 막 잡아가니까요. 갑자기 뭐 상점에 일할 애들이 없어요. 공장에도 또는 워싱턴 DC에서는 뭐 농장이 별로 없겠지만 하여튼 일터에 일꾼이 없어져 버린 겁니다. 그 우려 사항을요 제기했느냐 이겁니다. 트럼프나 아니면 법무부 장관 번디한테 그것을 그 대답을 하기를 거절했어요. 거절하는 반면에 브라우저가 뭐라고 말을 했냐면 people should be assured 사람들에게요 보장이 돼야 된다는 거예요. 사람들한테 안심시켜줘야 되는데 다음 같은 말을 확실하게 해줘야 되는데요. 사람들한테 the things that we are very concerned about 우리가 굉장히 우려하고 있는 일들이 we are working on a resolution 우리가요 해결 방법에 대해서 지금 노력하고 있다. 해결 방법에 대해서 그래서 이거를 붙여서 이제 이야기하셔야죠. 즉 결국 이 빨간 글씨로 쓴 것은요 좀 계산하면 이렇게 되겠습니다. 브라우저 총리 시장께서 뭐라고 했냐면 people should be assured 사람들한테 이제 워싱턴 DC 주민들이 다음과 같은 점에 대해서 안심해야 되는데 안심할 수 있도록 우리가 보장을 해줘야 되는데 the matters they are most concerned about 그 일들이요 그들이 가장 우려하고 있는 이건 관계절입니다. 그래서 빨간 표시로 한 게 관계절이에요. 그들이 가장 걱정하고 있는 일들이 are being worked on 지금 작업되어지고 있다 라는 보장이 돼야 된다. 뭐 이렇게 고쳐야 되겠죠. Many immigrants in DC have felt afraid. 워싱턴 DC에 있는 많은 이주자들이 그동안에 계속해서 겁을 먹어왔는데요. 겁을 먹어왔다. 근데 우리가 리딩할 때 이미그런츠가 합법적인 이민자도 있고 이제 불법적인 이민자도 있는데 보통은 그 명확하게 구별하셔야 되는데 이 진보 진영의 언론에서는요. 미국의 언론은 거의 다 진보라고 보면 됩니다. 이제 팍스뉴스 정도나 우리가 아주 잘 알고 있는 보수파고 대부분 제가 지금 다루고 있는 언론들이 전부 다 방송에 되신 분이 다 진보 진영인데 그쪽에서 말하는 이민자들은 주로 이제 일리걸 불법 이민자들이죠. 불법 체류자들인데 그런 경우가 많습니다. 불법 체류자인데 일리걸이라는 단어를 빼고 그냥 하는 경우가 많은데요. 워싱턴 DC에는 많은 이 불법 체류자들이 무서움을 느껴왔는데 since the federal law enforcement build-up began 언제 이래로
연방의 law enforcement 빌드업이 그 확대가요. 이 존재의 확대가 시작된 이래로 그러니까 이 병력들이 마지막 경찰력이 더 증가되고니까요. Especially as mask, 특별히 마스크를 착용한 에이전트들이 in unmarked cars 그리고 이 마스크 착용한 사람들이 자동차 보면요 전혀 표시가 안 돼 있어요. 왜? 그 플레이트도 없고 아무것도 없어요. 아무 표시도 되어 있지 않은 그런 차에 탑승한 마스크 착용한 요원들이 have been seen arresting 체포하는 광경이 목격되었습니다. 이 사람들이 누구를 체포하는 광경이 목격되었죠. Arresting alleged undocumented immigrants. undocumented immigrants는 undocumented 문서가 없다니까 불법 체류자입니다. 이 alleged는 그런 혐의가 있는 이런 말이에요. 아직 증명이 안 됐기 때문에 재판 받아봐야 진짜 불법이냐 아닌지 알 수 있으니까 그런 혐의가 있는 말하자면 용의자입니다. 불법 체류 용의자들을 체포하는 광경이 목격되었다는 겁니다. 특히 그럴 때에 주민들이 무서움을 느꼈다 이거죠. Bowser said the local government doesn't have any information. 그 지방령 워싱턴 DC 정부로서는 시 정부로서는 시청에서는 어떠한 정보도 가지고 있지 않다는 거. About anyone ICE has detained in DC recently. 이 ICE에서 최근에 DC에서 억류한 누구에 대해서도 정보를 안 가지고 있다는 겁니다. 이건 조금 말썽이 있네요. 이 ICE 쪽에서 연방기관에서 체포했다 할지라도 사후에라도 로컬 가브먼트에 통보가 가야 되는데 전혀 통보가 안 가고만 해요. I'm concerned for sure. for sure는 이제 분명히랍니다. 분명히 나는 걱정하고 있습니다. 왜냐하면 we think 우리 생각에 anything that we do 우리가 하는 모든 일들 anything that we are going to ask 우리가 앞으로 요청할 연방 파트너들한테 요청할 to do 해달라고 요청할 모든 것이 is focused on violent crime. 강력 범죄에 초점이 맞춰져 있다요. 그래서 잘못된 거죠. 강력 범죄에 초점이 맞춰 있으면 우리가 강력 범죄를 저지르겠다는 겁니다. 그래서 강력 범죄에 초점이 맞춰진 게 아니고 fighting, 강력 범죄와 싸우는 일에 초점이 맞춰져 있다는 거죠. I'm devastated. devastated는 완전히 파괴하다라는 말인데 I'm devastated 하면 정확하게 무슨 뜻이냐면 shocked, 충격받았다. 그래서 아주 기분이 언짢다. 두 가지를 다 가지고 있어요. I'm devastated by people living in fear. 공포에 떠는 사람들이요. 공포에 떠는 이 주민 때문에 내가 굉장히 충격받고 굉장히 언짢다는 겁니다. 시장께서 그렇게 말을 했어요. I think you know very clearly. 내 생각에는 기자 여러분들이 매우 분명히 알고 있다는 겁니다. How I feel about our nation needing 내 느낌이 어떠한지 Our nation needing comprehensive immigration reform 우리나라가 미국이요 필요로 하죠. 포괄적인 이미그레이션 개혁을 필요로 합니다. 그 점에 관해서 여러분들 내 생각을 잘 아시고 그다음에 about the Congress establishing a pathway to 그리고 의회가요 길을 열어줘야 돼요. 의회가요 이 방법을 확립해야 됩니다. 법제화를 통해서 방법을 열어줘야 돼요. 시민권으로 가는 길을 열어야 됩니다. 시민권. For hardworking people who came to this country for a better life. 열심히 일하는 사람들한테 그 불법 체류자라도 열심히 일하는 사람들한테는 시민권을 얻을 수 있는 길을 열어줘야 될 거 아니냐 이죠. 의회가요 입법을 통해서 이 사람들이 who came to this country 우리나라에 온 것은 미국에 온 것은 for a better life 더 나은 삶을 위해서 온 겁니다. And who are not 그리고 이 사람들 범죄자 아니에요. 그런 사람한테는 시민권 열어주는 길이 열려야 된다는 겁니다. Who are law abiding 이 사람들은 오히려 법을 준수하는 거죠. 그런 사람들입니다. Reached for comment 하면 코멘트를 위해서 연락이 닿았다는 겁니다. 연락이 닿은 사람이에요. About Bowser's remarks 시장님의 이 발언에 대해서 코멘트 해달라고 연락이 닿은 White House spokeswoman 백악관 여성 대변인 테일러 로저스가 뭐라고 대답을 했냐면 Crime is not a partisan issue. 범죄라는 것이 당파적 이슈가 아닙니다. 이런 경우에 이제 일반론으로 나가버리는 거죠. 범죄가 당파적 이슈가 아니다. Americans expect elected officials to prioritize. 미국인들은 기대합니다. 선출된 공직자들이 prioritize the safety over politics. 그들의 안전, 그들은 이제 미국인들입니다. 미국인들의 안전을 우선시해 주기를 over 무엇에 비해서
정치에 비해서 그들의 안전을 우선해 주기를 선의와 투표로 뽑힌 사람들이 그렇게 해주기를 미국인들은 기대한다는 거죠. President Trump's bold action and partnership with local law enforcement 이게 주어죠. 트럼프 대통령의 대담한 조치와 그 다음에 local law enforcement와의 협조가 has quickly minimized 빠른 속도로 최소화했다는 겁니다. violent crime 강력 범죄 그리고 removed over 1,000 criminals 그리고 제거해 버렸습니다. 1,000명이 넘는 범죄자들을 from the streets 길거리에서 제거해 버렸어요. over nation's capital 워싱턴 DC의 길거리에서. This includes 이것은 포함하는데 illegal aliens 불법 외국인들이요. 그러니까 불법 체류자들 말이에요. 불법 체류자들 who have prior arrests 하면 전에 체포된 경력이 있다는 겁니다. 뭐 전과가 있다라고 할 수도 있죠. 전에 체포된 경력을 가지고 있는 물론 전에 체포된 경력은 전과하고는 좀 다르죠. 체포돼도 나중에 풀려날 수도 있는 거니까 죄가 없어서요. 하여튼 전에 체포된 경력이 있는 for 무엇에 대해 체포된 경력이냐면 heinous 아주 혐오스러운 범죄예요. 예를 들어 볼까요? 혐오스러운 범죄가 뭐냐면 assault 폭행 또는 rape 강간 그리고 이 사람들은 who are 이 사람들은 members of 그리고 얘네들은 불법 체류자들은 members of dangerous gangs 아주 위험한 갱단의 멤버들입니다. 예를 들어 볼까요? 위험한 갱단이요. like MS-13 이 엘살바도르에서 활약하던 MS-13이 미국에 왔죠. 그다음에 트렌드 아라과 여기는 베네수엘라입니다. 베네수엘라 쪽 조폭이요. 그래서 엘살바도르하고 베네수엘라가 그중 좀 명성을 얻고 있는 거죠. 이 두 조직을 통해서 야 세긴 세구나. 여기가요. 엘살바도르 조그만 나라인데 MS-13 세요. 그다음에 베네수엘라의 트렌드 아라과 이것은 Train of Araguay라는 이름입니다. 그 명칭이 이름이 마음에 들어요. 조폭 이름이 아라과이의 기차요. 아라과이의 기차 얼마나 박력 있어 멋있죠. Other Democrat leaders 다른 민주당 지도자들과 크리티사이징 프레지던트 트럼프 이 사람들이 지금 현재 계속해서 트럼프를 욕합니다. 무엇에 대해서 cleaning up DC 그 DC를 깨끗하게 치워버린 거예요. DC에서 범죄를 소탕한 것에 대해서 트럼프 대통령을 계속 비난하고 있는 다른 민주당 지도자들은 should take notes on 이거요. 무엇에 대해서 주목을 해야 된다. 무엇에 대해서 주목을 해야 된다는 거예요. take note. 이것에 대해서 노트를 해야 된다니까 당연히 노트 하려면 관심을 기울여야 되겠죠. 그래서 이 다른 민주당 지도자들이 on the streamland에서 엄청난 성공에 대해서 주목을 해야 된다는 겁니다. 어떤 성공? That Washington D.C. has already experienced. 워싱턴 DC가 이미 맛을 봐버렸어요. Under President Trump's leadership, 트럼프 대통령 리더십 하에서 White House officials said 백악관 관리가 한 명이 뭐라고 그랬냐면 on Wednesday 수요일 날 어제요. On Tuesday night 지난 화요일 날 밤에 40 undocumented immigrants were arrested. 40명의 불법 체류자가 체포됐다는 겁니다. Who had multiple convictions. 그런데 이 40명이 다수의 여러 개의 conviction, 유죄 판결을 갖고 있었던 전과자들이라는 겁니다. 범죄 내용을 잠깐 살펴보면 assault, 폭행, 그다음에 prior criminal arrest for DUI, DUI는 driving under influence, 음주운전이죠. 음주운전으로 체포된 형법상에 의한 체포, 그 이전의 경력이 있고요. 체포 경력이 있고 assaulting a law enforcement officer, 경찰관 폭행 이것도 있고 그다음에 prior criminal arrest for controlled dangerous substances, controlled dangerous substances 통제되고 있는 위험한 물질들이 주로 마약류란 말이죠. 마약류 때문에 전에 그 형법에 의한 체포 경력이 있는 사람 with intent. 근데 이 사람들이 이 마약류로 체포되는데 이 범죄자들 with intent to distribute 이 마약을 그 배포하겠다는 거죠. 즉 마약을 유통시키겠다는 거죠. 즉 팔겠다는 거지. 마약을 팔아가지고 돈 벌어먹고 살겠다는 그런 의도를 가진 그런 사람들. 그 다음에 prior immigration encounters 이전에 이미그레이션 쪽에 접촉이요. 접촉이라는 말은 이미그레이션 관리들과 그 관리들한테 한번 걸린 게 있다 이거죠. 걸린 경력이 있는 사람들. And one has been deemed. 그리고 또 한 사람은 그동안 무엇이라고 고려되어 왔느냐면 special interest alien. deem은요 consider처럼 그 다음에 보호가 바로 옵니다. as가 없이
그래서 무엇으로 고려돼 저기 있는 사람이냐면 한 사람은 special interest alien, alien은 foreigner란 말이에요. 외국인, 특별한 이해관계가 있는 그 외국인이요. 그러니까 특별 관찰 대상이 되는 외국인으로 그동안에 여겨져 온 대단히 위험한 사람도 한 사람 포함되어 있습니다. Since the federal surge began, 이 연방정부의 이런 갑작스러운 말하자면 병력 투입이 시작되고 난 이래로 the official said, 이 관리 말에 따르면 1,170 people have been arrested. 1170명이 그동안에 체포되었네요. 하여튼 일단 체포 실적은 대단하네요. 네, 거기까지입니다.